Hello, good evening students. Today we are going to discuss areas second day topic. So in the previous class we have discussed one model, that is a model 1. So model 1 లో 6 types of problems ని సింగిల్ మోడల్లో మనం కంప్లీట్ చేయగలిగాం. అలాగే ఇంకొక 2 మోడల్స్ ఉన్నాయని కూడా మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పున్నా నేను. ఒకసారి ఆ 2 మోడల్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటే మోడల్ 1లో మనకి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఓకే, లెట్ us start. So in the last class we had discussed this model, that is one parabola and three different straight lines. So y equal to ax square plus bx plus c and y is equal to 0. Y is equal to ax square plus bx plus c and y equal to k. Y is equal to ax square plus bx plus c and y is equal to mx plus k. So three different straight lines but parabola similar. Alage x is equal to ay square plus by plus c and x is equal to 0 or x is equal to k or x is equal to my plus k. So ఇలా ఈ 6 types of lines ఇచ్చేస్తున్నారు మనకి. పారాబోలా 2 types of parabola. సో వీటన్నిటికీ కూడా మనకి ఏరియా బౌండెడ్ బై ద 2 కర్వ్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఇమీడియట్గా మనం యూజ్ చేసినటువంటి ఫార్ములా రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు b square minus 4ac whole power 3 by 2 by 6a square. So this is the formula to calculate the area bounded by the parabola and straight line. Now coming to another model. సో అంటే పారాబోలా అంటే ఇప్పుడు పారాబోలా స్ట్రైట్ లైన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారాబోలాస్ ఇచ్చినప్పుడు సో అప్పుడు ఏరియా బౌండెడ్ బై ద 2 కర్వ్స్ ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ మోడల్. అదే మోడల్ 1లోనే నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్. సో అంటే y is equal to a1x square plus b1x plus c1 and y is equal to a2x square plus b2x plus c2 or x is equal to a1y square plus b1y plus c1 or x is equal to a2y square plus b2y plus c2. చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ 2 పారాబోలాస్ రెండు సేమ్ మోడల్. ఈ 2 పారాబోలాస్ కూడా సేమ్ మోడల్. x is equal to ఇక్కడ y is equal to quadratic in x, ఇక్కడ y is equal to quadratic in x. సో ఇలాంటి పారాబోలాస్ ఇచ్చినట్లయితే ఇఫ్ దే ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ 2 distinct points then the area bounded by the 2 parabolas ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో సిమిలర్ మోడల్ లాస్ట్ క్లాస్లో చేసినట్లుగానే 2y's ఈక్వల్ చేసుకోండి. రెండు కేసుల్లో కూడా సేమ్ మోడల్. 2y's ఈక్వల్ చేసుకున్నట్లయితే a1x స్క్వేర్ ప్లస్ b1x ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2x స్క్వేర్ ప్లస్ b2x ప్లస్ c2. సో ఈ వాల్యూస్ మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే దట్ ఈస్ a1 మైనస్ a2 ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ b1 మైనస్ b2 ఇంటూ x ప్లస్ c1 మైనస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Again we get the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 form వచ్చేసింది. So therefore required area is equal to b square minus 4ac whole power 3 by 2 by 6a square. So this is the formula to find the area bounded by the 2 curves. Okay, so let us see some examples in this model. Okay, so look here all of you. So this is a y plus 2x square equal to 0. So this is also a parabola, and again this is a y plus 3x square equal to 1. This is also a parabola. Now how to find the area bounded by the 2 curves? So clearly we can convert these two, that is y plus 2x square equal to 0 can be written as y is equal to minus 2x square. So like y plus 3x square equal to 1 can be written as y is equal to 1 minus 3x square. Next అదే విధంగా
మరి ఇప్పుడు సేమ్ ఇంతకుముందు మనం కాన్సెప్ట్లో చెప్పినట్లుగానే 2y's ఈక్వల్ చేసుకోండి. ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ 2x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 3x స్క్వేర్. సో టేక్ దీస్ టర్మ్స్ ఇంటూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. So that is minus 3x square becomes plus 3x square. So that is 3x square minus 2x square, x square. So plus 1 left side this koste minus 1 avutundi. Minus 1 is equal to 0. Clearly this is a quadratic equation in x. So here by comparing this with x, general form of quadratic equation, so we get a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to minus 1. Therefore required area is equal to, that is a b square minus a 4ac whole power 3 by 2 by 6a square. So that is equal to b square minus 4ac, that is 0 minus 4 into 1 into minus 1 whole power 3 by 2 divided by 6a square, and 6 into 1 whole square. So this is a minus 4 into minus 1 plus 4, 4 power 3 by 2, 4 power 3 by 2 divided by 6. Again 4 can be written as a 2 square, 2 square whole power 3 by 2 by 6. So 2 gets cancelled. This is a 2 cube 8 by 6. So by cancelling 2 we get a 4 by 3 square units. So this is the required area. So students చాలా simple. So ante without drawing diagram. So in the last class and in this class we are going to find the area of area bounded by the two intersecting curves without drawing diagrams. ఓకే, డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాల్సినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో అక్కడ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఒకసారి డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది కూడా నేర్పుతాను. సో అప్పటి వరకు నోట్ డౌన్. రైట్, నౌ see this problem. So this is y square is equal to 4x and this is y square is equal to 4 into 4 minus x. So we can eliminate easily the x variable. So from the first equation we can write x is equal to y square by 4. Similarly from the second equation y square by 4 is equal to 4 minus x. So from this we can write x is equal to 4 minus y square by 4. Now equate both x. So that is y square by 4 is equal to 4 minus y square by 4. So that implies ఇది left side తీసుకొచ్చేస్తే y square by 4 plus y square by 4, 2y square by 4 minus 4 is equal to 0. So 2 2's cancel చేసుకోండి. So that is 1 by 2 into y square minus 4 equal to 0. సో గుర్తుంచుకోవాలి కదా అందరూ. సో ఏం చేసాం మనం, ఇట్లా y స్క్వేర్ లేదా y కోఎఫిషియంట్స్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే మనం వాటిని సింప్లిఫై చేయకూడదు. సింప్లిఫై చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఉన్న కోఎఫిషియంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం ఫార్ములాలో యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా వస్తుంది అగైన్ ఇక్కడ మనకి ay స్క్వేర్ ప్లస్ by ప్లస్ c ఫార్ములాతో మనం కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే a వాల్యూ 1/2, b వాల్యూ 0, అలాగే c వాల్యూ -4. సో అప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఏరియా b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac హోల్ పవర్ 3/2 బై 6a స్క్వేర్. సో b వాల్యూ 0 కాబట్టి అగైన్ b స్క్వేర్ 0 అవుతుంది. -4 ఇంటూ a వాల్యూ 1/2, c వాల్యూ -4 whole power 3/2 divided by 6 into a square. So 1/2 whole square can be written as 1/4. So this is a 4 for the 16/2, 8. So 8 can be written as so 8, okay, 8 only. That is 8 power 3/2 divided by, so ఇక్కడ 2 2's 2 3's cancel చేయండి. This is 3/2. So అప్పుడు 2 న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది. That is 2 into 8 power 3/2 can be written as 8 root 8 divided by 3.
So this is equal to, so 16 into, so again root 8 can be written as 2 root 2 divided by 3. So finally this is 32 root 2 by 3 square units. So this is the area bounded by these two curves. Y square is equal to 4x and y square is equal to 4 into 4 minus x. Okay students, note down. So ఈ ప్రాబ్లం మీకు ఎంసెట్ 2017లో ఇచ్చున్నారు ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లము. అఫ్ కోర్స్ ఈ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మనకి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో అంటే ఐపీ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో అక్కడ మనం కంపల్సరీగా డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసి ప్రాబ్లం చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి వితౌట్ డ్రాయింగ్ డయాగ్రామ్స్, సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై ద టూ కర్వ్స్. Now coming to second model, there is the area bounded by the two parabolas. Y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇంతకు ముందు మనం చేసినటువంటి ప్రాబ్లంలో ఎలా ఉంది అంటే y is equal to quadratic in x, అలాగే సెకండ్ పారాబోలా కూడా y is equal to quadratic in x ఏ ఉంది. బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒకటి y స్క్వేర్ ఉంటే ఇంకొకటి x స్క్వేర్ ఉంది. సో ఇలా టూ పారాబోలాస్ ఇచ్చినప్పుడు y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax, x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4by. అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు వేరియబుల్ చేంజ్ చేశాను అంటే ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ y కోఎఫిషియంట్ రెండిట్లోనూ సేమ్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. సో అందుకని ఒకటి 4ax అన్నాను, ఇంకొకటి 4by అన్నాను. సో ఈ టూ పారాబోలాస్తో బౌండ్ అయినటువంటి ఏరియా ఎంత అవుతుందంటే 16ab/3 అవుతుంది. 16ab/3. ఇప్పుడు ఈ 16ab/3ని ఇంకో విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ 4a, ఇక్కడ y కోఎఫిషియంట్ 4b డివైడెడ్ బై 3 సింపుల్గా. అంటే ఇక మీరు మళ్ళీ అంటే పారాబోలాస్ ఇచ్చినప్పుడు సో వాటిని ఈ పారాబోలాస్తో కంపేర్ చేసి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా జస్ట్ ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్, ఇక్కడ y కోఎఫిషియంట్ ప్రొడక్ట్ డివైడెడ్ బై 3. సో దట్ ఈస్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై ద టూ పారాబోలాస్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us see so two example problems in this concept. Okay students, observe these two problems. The first problem was given in JEE Mains 2011 and the second problem was given in JEE Mains 2019 January model. అంటే ఇంత సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి JEE Mainsలో ఇస్తున్నారు. సో కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం బేసిక్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు మరి ఏరియా బౌండెడ్ బై ద కర్వ్స్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4x అండ్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4y. సో దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రైట్ ప్రాబ్లం. స్ట్రైట్ ప్రాబ్లం మీన్స్ అప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సో రెండు డిఫరెంట్ పారాబోలాస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4x, ఇంకోటి x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y. సో క్లియర్లీ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఈజ్ హియర్ 4, అలాగే ఇందులో y కోఎఫిషియంట్ 4 divided by 3, that is 4a into 4b divided by 3. So that is equal to 16/3 square units. Okay, now coming to second problem. That చూడండి మెయిన్స్ 2019 జనవరి ప్రాబ్లం, ఇది రీసెంట్గా ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం. If the area bounded by the curve so y is equal to kx square and x is equal to ky square is 1 square unit, then what is the value of k? చూడండి సింపుల్, అంటే మనకి జస్ట్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు అంతే కావాలని పారాబోలాస్ని. కానీ మన దగ్గర ఫార్ములా ఏముంది, y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax పారాబోలా, అలాగే x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay పారాబోలా ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి పారాబోలాస్ని ఆ మోడల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్. అంటే ఇప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/k ఇంటూ y. అలాగే సెకండ్ పారాబోలా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ky స్క్వేర్ ఉంది,
From this we can write y square is equal to 1 by k into x. చూడండి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఈ మోడల్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay, వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax మోడల్. సో అప్పుడు వాడు ఏరియా వాల్యూ 1 స్క్వేర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు. సో అప్పుడు 1 స్క్వేర్ యూనిట్ అంటే ఇప్పుడు 16ab/3. సో దట్ ఈస్ 1 by k into 1 by k divided by 3. 4a into 4b/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ యూనిట్ ఇచ్చేసారు మనకి. సో అప్పుడు 3 క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అంటే 1 by k square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. బట్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. సో దట్ ఇంప్లైస్ k square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 3. సో దట్ ఇంప్లైస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by root 3. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by root 3. సో ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో మనకి k గ్రేటర్ దాన్ 0 అని చెప్పేసి ఇచ్చారు మనకి. సో k గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి అప్పుడు k వాల్యూ 1 by root 3 అవుతుంది. అప్పుడు మనకి చూసారా స్టూడెంట్స్ ఎంత సింపుల్గా అంటే వితౌట్ డ్రాయింగ్ డయాగ్రామ్స్. సో వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఏరియా బై యూజింగ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్. ఓకే, నోట్ డౌన్.